Hello everyone. Today we welcome you to Coffee with CXO program in Aja Consulting Services. As part of this program, today we have our employee Abdul Amil with us to discuss his career with Aja and his experience with coding tutor and how he transformed his career through Aja's coding tutor. Hey Abdul, very Hi. good morning. Hi, Pani. Hi. Good morning. How are you? Fine. Okay. So Abdul, you know we are in Aja's Coffee with CXO program, and I want you to introduce yourself to our audience. Hi, my name is Mohammad Abdul Amil. I have completed my post-graduation in 2017. I have been working with Aja CS LLP from the past couple of years, and I have deployed to one of the customer in Hyderabad. I'm working there. Thank. Amil, thank you so much for your intro. So now let's discuss your journey with Aja, how you have actually built your career using Aja's coding tutor. So before joining Aja, before you becoming a DevOps consultant, what was your experience? Do you have any previous experience before joining Aja? No, I don't have. You don't have any experience. Okay, good. So before joining Aja, have you learned DevOps anywhere? Have you taken any courses, or have you learned everything in Aja? So what is your journey? How did you start your career? Yeah, I have taken courses in some institute, but compared to this Aja CS coding tutor platform, both are different. Why means in institutes they have teaching just institute level only, but in Aja CS coding tutor they help me a lot, and they have give me a real time scenarios and real time environment, and they help me a lot. Thanks for this coding tutor. Thanks Fani sir Yeah. for this wonderful opportunity. Great. So, Amil, you said that you have learned everything here, though you have learned certain courses outside, but your experience learning here is different. So, in coding tutor, generally we say to all the public that we bring a lot of experienced people who are working in IT industry. ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తున్నారో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో వాళ్ళు వచ్చి నేర్పిస్తారంటారు. నీకు కూడా అలాంటి వాళ్ళే నేర్పించారా, లేదా ఏదైనా ఒక ట్రైనర్ లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా నేర్పించారా? నో ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ వచ్చి ఇక్కడ నేర్పిస్తారు. సో వాళ్ళు నీకెవరు నేర్పించారు? సో నేర్పిస్తారు ఈజ్ డిఫరెంట్, బట్ నీకెవరు నేర్పించారు? నీకు అలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు నేర్పించారా, లేదా ఒక మామూలు ట్రైనర్ నేర్పించారా? సో మాకు ఇక్కడ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేటే నేర్పించారు. సో ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అతనికి? వాళ్ళకి అరౌండ్ 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది వాళ్ళకి. ఓకే, డెవాప్స్ లో. యా, డెవాప్స్ లో. ఓకే ఓకే. సో యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ త్రూ ఏ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కోడింగ్ ట్యూటర్ అండ్ హూ ఈజ్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ. Yes. సో ఓన్లీ టెక్నికల్ స్కిల్సే నేర్చుకున్నావా, ఇంకేమైనా స్కిల్స్ ఇక్కడ నేర్చుకున్నావా నువ్వు అజాలో? No. Apart from this, Aja has learned me a lot, like in communication skills and how to express our technical skills to the interviewer, and all this stuff have learned me from this Aja. ఓకే ఓకే, గుడ్. ఇప్పుడు వరకు నువ్వు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అజాలో పనిచేస్తున్నావు. సో ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఇప్పుడు డిప్లాయ్ అయ్యాను, హైదరాబాద్ క్లయింట్కి పనిచేస్తున్నాను అంటున్నావు. Yes. సో ఒక క్లయింట్కి మనం డిప్లాయ్ చేసి నువ్వు ఒక క్లయింట్ దగ్గర పనిచేస్తుంటే అక్కడ ప్రాజెక్ట్ అయిపోతేను 6 months తర్వాతనో 1 year తర్వాతనో ప్రాజెక్ట్ అయిపోతేను 3 monthsకో ప్రాజెక్ట్ అయిపోతే అప్పుడు మళ్ళీ నీకు అజాలో జాబ్ ఉంటుందా, లేదా నిన్ను జాబ్ తీసేస్తారా? వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దాట్? వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ దాట్? హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ అజా? నో, ఇక్కడైతే జాబ్ అయితే తీయరు. సో వీళ్ళు మళ్ళీ ఇంకో ప్రాజెక్ట్ కోసం ఇంకో క్లయింట్కి మనకి ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు. ఎక్స్పోజ్ చేసి వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకో ప్రాజెక్ట్కి డిప్లాయ్ అయ్యే వరకు ఇక్కడ ఉంచుతారు. ఓకే ఓకే. సో గాట్ యూ, థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బట్ నీ అనుభవంలో, నీ ఎక్స్పీరియన్స్లో, నీ జర్నీలో ఈ అజాలో అజా కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ అజాలో ఇక్కడ కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? అందరూ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారా? ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేయడం కానీ నేర్పించడం కానీ ఉంటుందా, లేకపోతే డీమీనింగ్ అంటే డిస్రెస్పెక్టింగ్, నీకు ఇది రాదు, నీకు అది రాదు, నువ్వు నేర్చుకోలేవు, నువ్వు వేస్ట్, ఇలాంటి ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉందా? లేదా ఒక పాజిటివ్, కన్స్ట్రక్టివ్, కండ్యూసివ్, ఒక వ్యక్తిని ఎంకరేజ్ చేసేలాగా, ఒక వ్యక్తిని
ప్రయోజకుని చేసి స్కిల్డ్ రిసోర్స్ చేసి ఎలాగుంది, ఎలా ఉంది నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? టెల్ మీ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు అందరూ ఒక ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్నారు, అందరూ నేర్చుకొని అందరూ స్కిల్స్ మొత్తం గెయిన్ చేసుకొని డిప్లాయ్ అయ్యే వాళ్ళే ఉంటారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకు అందరు ఈక్వల్గానే చూస్తారు. సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది ఇక్కడ. అందరూ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు, మంచిగా నేర్పిస్తారు, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మనకి హెల్ప్ చేస్తారు. సపోజ్ ఇప్పుడు మాకు ఇప్పుడు AWS డెవాప్స్లో AWS అని కాదు, GCP కావాలి. సో అజా అనేది మాకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. GCP మాకు కావాలి సో అని చెప్తే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు ఒక ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఒక కోడ్ క్లౌడ్ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది. సో అది మాకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఫనీ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ దిస్. గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ. సో అమిల్, నువ్వు అన్నావు కదా మేము ఒకళ్ళకొకళ్ళం కూడా నేర్పించుకుంటాము, అందరు హెల్ప్ చేస్తారు నేర్చుకోవడానికి అని. నేను నీ గురించి విన్నాను ఫ్లోర్ మీద. నువ్వు కూడా చాలామందికి నేర్పించావంట, చాలామందికి చెప్పావంట, చాలామందికి సపోర్టివ్గా ఉన్నావంట నేర్చుకోవడంలో. కోడింగ్ ట్యూటర్ నుంచి నేర్చుకున్నది మళ్ళీ మిగతా నీ టీంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికైనా ఏమైనా క్వెరీస్ వచ్చినా దగ్గరుండి వాళ్ళకి నువ్వు చెప్పడం. సో హౌ డిడ్ యూ డూ దట్? అదంతా ఎలా జరిగింది నాకు ఒకసారి చెప్ప. అంటే ఒకళ్ళకొకరు నేర్పించుకోవడం ద్వారా నేర్చుకున్న ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకసారి షేర్ చేయి. సో నాలెడ్జ్ ఈజ్ డివైన్ అంటారు అందరూ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకున్న నాలెడ్జ్ మనం వేరే వాళ్ళకి చెప్తా ఉంటే మనకి ఉండిపోతుంది, బ్రెయిన్లో ఉండిపోతుంది. ఈ డెవాప్స్ అనేది ఎలా అంటే మనకి ఒక టూల్ తర్వాత ఇంకో టూల్కి వెళ్తే పాత టూల్ అనేది కొంచెం తగ్గిద్ది, మొత్తం పోదు, తగ్గిద్ది. సో నేనేంటంటే ప్రతిసారి బ్రషప్ చేసుకుంటూ ఉంటా. ఇప్పుడు మా రిసోర్సెస్ ఉన్నారు, మా టీమ్మేట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి నేను ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా దీన్ని ఎలా చేయాలి, ఎన్ని విధాలుగా చేయొచ్చు అనేది నేను చాలా హెల్ప్ఫుల్ చేస్తూ ఉంటా. ప్లస్ దానికి నాకు ఒక స్టార్ ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డు కూడా ఇచ్చారు నాకు. సో ఇక్కడ అవార్డ్స్ అండ్ రివార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటున్నావు? ఉన్నాయి సార్. ఓకే గుడ్. సో అమిల్, ఇంకొక విషయం చెప్పు. ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే ఓన్లీ టెక్నికల్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇవే ఉంటాయా, లేదా ఏమైనా ఫన్ యాక్టివిటీస్ కానీ, లేదా హౌ డు యూ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ అజా? ఫన్ యాక్టివిటీస్ అంటే చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ. సో ఎవ్రీ ఫ్రైడే మాకు ఒక ఫన్ ఫ్రైడే లేకపోతే మూవీ బట్ అనే కొత్త కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు, అజా టాలెంట్ హంట్ అని. సో ఇక్కడ మాకు ఏంటంటే మొన్న రీసెంట్గా చూసారు మీరు, పుష్ప గెటప్ వేశారు చాలా మంది, మా కొలీగ్స్ చాలా మంది వేశారు, చాలా మంది శారీ కట్టుకొని, చాలా మంది జాతర వేశారు. అది ఒక ఏంటంటే ఒక వర్క్ కల్చర్ నుంచి కొంచెం బయటకు వచ్చి కొంచెం ఫ్రీక్అవుట్ కోసం అది ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. అందరూ ఒక దాంట్లో కలిసిపోతారు, అది బాగుంది. అంటే ఈ అబ్బాయిలందరినీ మరి చీరలు కట్టించి వాళ్ళని చేస్తే అది ఎంత సిగ్గులు పడడం అట్లా అంటావా, లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్, అంటే వాట్ ఈస్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ దట్? అలా చేయడం వల్ల మనం అందరినీ బలవంతం చేసి చీరలు కట్టించి ఇబ్బంది పెట్టినట్టు అంటావా, లేదా దానివల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా? సో ఇక్కడైతే బలవంతం అయితే ఎవరు ఏం లేదు, వాళ్ళ ఇష్టంగానే వాళ్ళు వేశారు. వాళ్ళు యాక్చువల్గా అల్లు అర్జున్ ఎలా అతను వేసుకున్నాడో సో వీళ్ళు కూడా ఇంత ప్రౌడ్ ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళు వేశారు. దానివల్ల ఏం లాభం అంటే ఇప్పుడు అట్లా అందరూ ఆ పుష్ప 2 అల్లు అర్జున్ లాగా జాతర సీన్లా వేసినట్టు డ్రెస్సింగ్ వేయడం వల్ల అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? అంటే ఒక మనిషి లోపల ఏం మార్పు వస్తుంది అంటావు? మార్పు అంటే ఒక ఫ్రీక్అవుట్ కోసం, అంటే బ్రెయిన్కి కొంచెం రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది, ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. అంటే అందరు ఈక్వలే అన్నట్టు. ఇప్పుడు అమ్మాయిలే ఇట్లా వేస్తారు కదా, సో అక్కడ అల్లు అర్జున్ వేశారు. సో అలా కాకుండా మనం కూడా వేస్తే ప్రాబ్లం ఏం లేదు అన్నట్టు జస్ట్ ఫన్గా వేశారు అంతే. గుడ్. సో ఇంకోటి అమ్మా, ఈ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఈ కోడింగ్ స్కిల్స్, ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా డైలీ ఒక 2-3 అవర్స్ ఆఫీస్లో ఉంటే సరిపోతుందా? ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది ప్రకారం ఇక్కడ అజా కోడింగ్ ట్యూటర్లో ఎంతసేపు కష్టపడాలి ఎవ్రీడే? నో ఇది కంప్లీట్ ఎంప్లాయ్మెంటే. మార్నింగ్ ఆఫీస్కి ఎలా వెళ్తారో సేమ్ ఇక్కడ 9 to 9:30 to 6:30 or 7:30. సో ఇక్కడ ఉండి మన టెక్నికల్ స్కిల్స్ మొత్తం మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్కి వేరే స్పెండ్స్ ఉంటా ఉంటాయి. సో ఏ టైంకి ఆ టైంకి ఉంటా ఉంటాయి. ప్లస్ ఇంకా మేము డెవలప్స్ కదా, సో మాకు పైథాన్ కూడా నేర్చుకోవడానికి మీరు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సార్. అంటే పైథాన్ అనేది వస్తే పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ డెవాప్స్లో రేపు నీకు CI/CD పైప్లైన్లో కానీ లేకపోతే నీకు AWSలో కానీ ఎక్కడైనా ఆ స్క్రిప్టింగ్ ఉపయోగపడుతుంది. అవును. సో పైథాన్ అనేది ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. సో మనం ఒక డెవాప్స్ వాళ్ళకి పైథానే కాదు, ఈవెన్ సేల్స్ ఫోర్స్ వాళ్ళకి జావా స్క్రిప్ట్ అయినా
జనరల్గా బయట సేల్స్ ఫోర్స్ నేర్చుకుంటే ఎవరైనా కూడా జస్ట్ ఓన్లీ సేల్స్ ఫోర్సే నేర్పిస్తారు. మనం అలా కాకుండా వీ ఎంకరేజ్ దెమ్ టు లెర్న్ జావా స్క్రిప్ట్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఏ జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామర్. అవును సార్. మీకు పైథాన్ నేర్పించినప్పుడు కూడా కోర్ పైథాన్ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తారు. అవును సార్. గుడ్. సో ఇక స్టార్టింగ్లో నేను జస్ట్ ఓన్లీ నాకు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే అంత ఇష్టం ఉండదు నాకు, అది వద్దుగా కాబట్టి నేను AWS DevOpsకి వచ్చా. కానీ యాక్చువల్లీ స్కిల్స్ అనేది మనం ఎప్పటికప్పుడు ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉంటేనే చాలా బెటర్. ఇప్పుడు అందరూ ఇంటర్వ్యూస్ వాళ్ళు పైథాన్ కూడా వచ్చా అని అడుగుతున్నారు. సో నేర్చుకోవడం వల్ల మనకే చాలా బెనిఫిట్. అంటే కాన్ఫిడెంట్గా మనం చెప్పగలుగుతాం, ఎస్ ఐ కెన్ డూ దిస్ ఇన్ పైథాన్. గుడ్ గుడ్ గుడ్. అమ్మ ఇంకొక విషయం చెప్పు, చాలామంది ఈ క్రాష్గా ఓవర్ నైట్ నేర్చుకోవాలి, ఓవర్ నైట్ అయిపోవాలి, నెల రోజుల్లో కోర్స్ అయిపోవాలి, 15 రోజుల్లో కోర్స్ అయిపోవాలని ఇట్లా చేస్తుంటారు కదా. నీకు ఎంత టైం పట్టిందమ్మా నువ్వు ఇక్కడ అజాలో ఫ్రెషర్గా కోడింగ్ జూట్లో జాయిన్ అయినప్పుడు? ఒక 1-2 మంత్స్లో మొత్తం అయిపోయి నువ్వు ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయినావా? లేదు, యాక్చువల్లీ డెవాప్స్ అనేది హ్యూజ్ కాన్సెప్టే. అది ఒక్కొక్క టూల్ నేర్చుకోవడానికి మీకు చాలా టైం పట్టిద్ది. మినిమం మీరు ఒక 4 to 5 months, మస్ట్గా 6 months దాని మీద ప్రెషప్ చేస్తేనే మీకు గెటెన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇందాక చెప్పా కదా మీకు, ఒక టూల్ తర్వాత ఇంకో టూల్కి వెళ్తే పాత టూల్ అనేది కొంచెం మర్చిపోతూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ ఒక్క టూల్ మీద మీరు మొత్తం అవగాహన చేస్తేనే మీకు తర్వాతకి వస్తుంది. అదే ఇక్కడ 9:30 to 7:30 మనం ఏదైతే పెడుతున్నామో మినిమం ఒక 4 to 6 hours, 4 to 6 hours పక్కా డెవాప్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఎక్కుతుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు యాజ్ ఏ డెవాప్స్ కన్సల్టెంట్ హౌ కాన్ఫిడెంట్ యు ఆర్? నీ ఫ్యూచర్ మీద కానీ, నీ కెరియర్ మీద కానీ, ఐటీ ఇండస్ట్రీలో నీ భవిష్యత్తు మీద కానీ నీ కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా ఉంది? కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నా ప్రాజెక్ట్ అయిపోయి నేను బెంచ్ మీద వచ్చినా కూడా నేను ఈజీగా ఇంకో ప్రాజెక్ట్ ఇంకో క్లయింట్కి నేను డిప్లాయ్ అవుతా, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉంది. సరే, అజాలోంచి నువ్వు బయటికి వెళ్ళాలనుకుంటావు. ఓకే, నీకు అజాలో నీకు స్కిల్స్ వచ్చినాయి, ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది, అంత వచ్చింది, నీకు అజా నచ్చట్లేదు. బయటికి వెళ్తే నీకు జాబ్ తెచ్చుకునే అంత కాన్ఫిడెన్స్ నీకు ఇప్పుడు ఉందా? ఉంది. కోడింగ్ ట్యూటర్ ఆ ప్లాట్ఫామ్ వల్ల నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా వచ్చింది. సో నేను ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళినా కూడా నేను జాబ్ క్రాక్ చేయగలను. వండర్ఫుల్, వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. So thank you so much for sharing all your experience with Aja. Thank you. And I'm really happy that you have joined on this platform to share your experience. So Coffee with CXO. Thank you so much, Abdul. Thank you, sir. Yeah, thank you.